हेतुवादी वाल्मीकि नायकंकर लिखित प्रसंग आमे केउ मार्गरे जिबा। मार्ग तो आमे विभिन्न प्रकार देखि थाउ। मार्ग को किए को प्रकार परिचालन करिथाय एवं को रास्ता रे जिबा पई मनस्थ करिथाय सेटा तारि उपरे डिपेंडेबल करिथाय। ए सबुर प्रश्नर उत्तर जानिबा एही आजिर वीडियो रे। आजिर अध्याय आपणकर धार्मिक भावना को आघात देई पारे, तेणु दर्शक निजर सहमति विवेक सह वीडियो देखा अनुरोध। वीडियो जदि भल लगुची ताहले लाइक करिवे, कमेंट देवे और शेयर मध्य करिवे। नुआ वीडियो देखिबा पई हमर चैनल को सब्सक्राइब करिवे और बेल बटन टी को दबाई देवे। अल्प ज्ञान रे काहाको किछि कहंतु नाही। सबु विषय रे प्रथमे जानंतु और पढ़ंतु, तापरे विरोध करंतु। आज मु जहा कहिबी इतिहास उपरे सत्य कहिबी, मन इच्छा जमारू कहिबी नाही। सेतिपई जदि पारिबे वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे। एथर चलंतु जिबा आजिर प्रसंग उपरकू। एही साधारण प्रश्नटी जेउ उद्देश्य रे पचरा जाई थाए से उद्देश्यर प्राप्ति पई उत्तर किंतु भिन्न भिन्न होई पारे। एइठी हमर उद्देश्य हेउची जे भौतिक मार्ग रे चलिबा ना आदि भौतिक मार्ग रे चलिबा, अर्थात प्राकृतिक सांसारिक मार्ग ना परा प्राकृतिक मार्ग। एहार उत्तर भी दुईटिरु एक ना एका संगरे उभय मार्ग रे चलिबा उचित हेबो। एहा एक विचारणीय विषय। आसंतु विचार करि देखिबा केउ मार्ग रे चलिले आमर बेसी लाभ हेबो। प्रथम हैला प्राकृतिक बा भौतिक मार्ग कौन। आमे जो पृथ्वी रे बास करूछु सही पृथ्वी पृष्ठरु आमे जीवन धारण पई समस्त मौलिक उपादान प्राप्त करि पारुछु। जल, वायु, आलोक, उत्ताप, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, बासस्थान आदि सीधा सड़क भावे प्रकृति ठारू मनीष पाउछि। समयानुक्रमे मनीषर विकसित मस्तिष्क प्रकृति को अन्वेषण करी बुझी पारिछि जे एक सुस्थ शरीर पई स्वच्छ जल, विशुद्ध वायु और सुषम खाद्यर आवश्यक पड़ुछि। सेथिपई से अनेक गवेषणा करी निज पई उपयुक्त जल, वायु और खाद्य उत्पादन करि पारुछि। जीवन धारण पई आहुरी अनेक भौतिक साधनर आवश्यकता अनुभव करी बासस्थान, यातायात पई जानवाहन, रोग व्याधिरु मुक्त हेबा पई चिकित्सा विज्ञान इत्यादि उद्भावन करिछि। एपरिकी प्राकृतिक विपर्यय गुड़िकरु सुरक्षा पाइबार विभिन्न उपाय खोजिबाकू वैज्ञानिक माने अक्लांत परिश्रम करुछंती। आजिर जीवन स्तर को देखि कही होउछि जे अस्वीकार करि परिबेनी जे गत किछि सह वर्ष तलर पोषण बा पाषाण युगर जीवन स्तर आजि भଳି उन्नत नथिला। आजिर बुद्धिजीवी और विज्ञान कहंती भौतिक बा सांसारिक मार्ग ही उत्तम मार्ग। द्वितीयटी होउछि परा और प्राकृतिक मार्ग कौन। पृथ्वी रे मनीष व्यतीत आहुरी कोटि कोटि जीवजंतु, कीट पतंग सृष्टि होइछंती। मनीषर केतक विशेष गुण थिबारु से ही एही सृष्टिर श्रेष्ठ बा प्रधान प्राणी रूपे विवेचना करुछि। मनीषर मस्तिष्क रे चिंतन शक्ति अछि। सेही चिंतन बा विचार को भाषा माध्यम रे प्रकाश करि पारुछि। एही दुईटी विशेष गुण बलरे मनीष प्रकृति को आदिम कालरू परीक्षा निरीक्षा करी समस्त रहस्य बुझिबाको चेष्टा करुछि। आदिम काल रे प्रकृतिर रहस्य बुझिबाको अक्षम तथा सीमित ज्ञान जोगु दैवी शक्तिर कल्पना होइछि। एही सृष्टि कौनसी ईश्वरଙ୍କ द्वारा संभव होइछि बोली एक दृढ़ मतवाद को समस्ते समर्थन करिथिले। एही ब्रह्मांड को सृष्टि करिथिबा तथा कथित ईश्वरଙ୍କ प्रति गभीर आस्था और विश्वास वृद्धि पाइला। धीरे धीरे आहुरी अनेक काल्पनिक मतवाद सृष्टि हेला। पृथ्वी ठारू अलगा शून्य रे केउठी एक अजଣା अदेखा दुनिया रहिथिबा कथा कुहागला। सेठी देवी देवता माने बास करुछंती। सेठी स्वर्ग और नरक भी अछि। मनीष मला परे सेठिको जाई स्वकर्म अनुसारे स्वर्ग किंबा नरकरे बास करंती। लोकमाने अज्ञानता वशतः एही सबु गालुगप को मध्य विश्वास कले। उपरोक्त उद्भट कल्पना सहित जोड़ी होईगला आउ एक विश्वास।
ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଜଞ୍ଜାଳ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ଜୀବନ ଧାରଣ ସହଜ ହୋଇଯିବାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଜନମାନସକୁ ଭ୍ରମିତ କରି ରଖିଛି। ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ କହିଲେ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ କର୍ମ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ବି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ଓ ଧର୍ମୀୟ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖଭୋଗକୁ ମାୟା ଓ ମିଥ୍ୟା ଭାବି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆଦି ଭୌତିକ ଜଗତର ପ୍ରକୃତ ସୁଖଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍କାମନରେ ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ। ଗୀତାରେ ବି ସେହିଭଳି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଆଶା ନ ରଖି କେବଳ କର୍ମ କରିଯାଅ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାମନା ବିହୀନ ସାଧନାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି କିଏ କିପରି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବ? ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରୁ କେବଳ ମଣିଷ କାହିଁକି ଭାବୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଥିବା ଦୁନିଆ ହିଁ ଭଲ ବୋଲି? ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହୋଇ କିଛି ବର୍ଷ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏଇଠି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସତ୍ୟ। ମଣିଷ କାହିଁକି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି? ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଗତ 2013 ମସିହାରେ କେଦାରନାଥ ଯାଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ବି ଜନତା କିଛି ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପୁଣି ହଜାର ହଜାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସେହି ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତାରେ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଖବର 19/7/2014 ଦିନ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର ଥିଲା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କେଦାରନାଥ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯିଏ ପଚାରିବ ସେ ହେବ ନାସ୍ତିକ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଯାହା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ତାହା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଥିଲା ମଣିଷ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ ବୋଲି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁ ବୋଲି, ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହୁ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବୀୟ ଗୁଣ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ତ୍ୟାଗ ବିକଶିତ ହେଉ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ ଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତିର ରହସ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଆଶା ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ସମସ୍ୟାର ସହଜ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହୁଥିଲେ। ଆମେ ଇତିହାସରୁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ଗବେଷଣା କରି ଦୁନିଆକୁ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ହେଉଛି ଆଜିର ବିକଶିତ ବିଜ୍ଞାନ। ମଣିଷର ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି। ସେମାନେ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତନର ସମର୍ଥକ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମାନବବାଦୀ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଦିମ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା କିମ୍ବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ବୋଲି। ସେମାନେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖାଥିବ ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ସେମାନେ ନିଜର ଜିଜ୍ଞାସା ଓ କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଚମତ୍କାର ଭଳି ଲାଗୁଥିବା ଅନେକ ରହସ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ସତ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୱାନ ସମର୍ଥନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷଣା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନଥାଏ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଦୁନିଆରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆସ୍ତିକବାଦୀ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ, ଧର୍ମ ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଜିର ଭଳି ସୁଖ ଓ ସୁବିଧା ନଥିଲା କାହିଁକି? ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଏତିକି ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଯଦି କାଳ୍ପନିକ ପରାପ୍ରାକୃତିକ ମାର୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରାକୃତିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ,
ତେବେ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱରୂପ କିପରି ହେବ?